салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радио Озодия шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома дар ноҳияи Ҳисор гурӯҳе аз муаллимон тимсоли бузурги як китоби раиси ҷумҳур Эмомалии Раҳмонро сохтанд ва онро дар ҷои намоёне мегузоранд. китоби мазкур бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ва аз ҷониби омӯзгорони ҳунарманди муассисаҳои таҳсилотии мо дар муҳлати тақрибан 1 моҳ офарида шуд. бомбгузоре дар ҷануби Бағдод, пойтахти Ироқ, зоирони шиъамазҳабро ҳадаф гирифт ва даҳон нафарро куштаву захмӣ кард. мошини бомбгузоришшуда дар дохили нуқтаи суғфурӯшӣ таркид ва камаш то 80 нафарро кушт. ва як ронанда дар душанбе кори хайреро пеш гирифтааст. ӯ ҳар рӯзи ҷумъа ба мусофиронаш ройгон хидмат мерасонад. ягон гуноҳ кардастам, ягон ҳаққи ягон кас хотак бошам, хаям ҳеч набоша, ягон одам мефаҳмад, мегуфта ки бар падар ба гузаштагон раҳмат гӯяд ҳаммада. барномаро бо хабари фирори як зиндонӣ аз маҳбаси шаҳри Хуҷанд оғоз мекунем. бино ба гузоришҳо, зуҳри 24 ноябр Носири Амонуллохон, як сокини шаҳри Исфара, аз зиндони рақами 3 дар шаҳри Хуҷанд фирор кардааст. як манбаъ дар мақомоти интизомӣ хабари фирорро таъйид кард, аммо ҷузъиёташро нагуфт. ин зиндонӣ барои ғоратгарӣ ба 11 соли зиндон маҳкум шудааст. амалиёт барои боздошти ин маҳбуси фирорӣ идома дорад. мақомот ҳодисаро расман шаҳр надоданд. дар 5 моҳи ахир бори дуввум аст ки маҳбусон аз зиндони шаҳри Хуҷанд мегурезанд. моҳи июн 3 нафар талоши фирор карданд ки дар натиҷа 2 нафар кушта шуданд ва яки дигарро дертар боздошт карданд. дар ҳамлаи интиҳории гурӯҳи давлати исломӣ дар шаҳри Ҳиллаи Ироқ байни Карбало ва Бағдод даҳо зоири эронӣ ҳалок ва захмӣ шуданд. ин ҳамла дар ҳоле рух дод ки зоирон аз зиёрати макони муқаддас бармегаштанд. дар нуқтаи сӯзишвории Ҳилла дар Ироқ ки дар 100 километрии ҷануби Бағдод ҷойгир аст, шоми рӯзи панҷшанбе таркиши шадиде ба вуқӯъ омад. мақомоти полис мегӯянд, як маркталаби интиҳорӣ мошини ҳомили бомбаро мунфаҷир кард. дар натиҷаи ин таркиш 100 нафар ки асосан зоирони эронӣ буданд кушта шуданд ва даҳҳо тани дигар ҷароҳат бардоштанд. зоирон баъд аз адои зиёрати шаҳри муқаддаси Карбало ба хона бармегаштанд. ба вақти таркиш дар нуқтаи сӯзишворӣ ҳудуди 10 автобус қарор дошт ки 6 тои он сӯхта, теъдоди дигар комилан аз байн рафтааст. масъулияти ҳамлаи интиҳориро гурӯҳи террористии давлати исломӣ ба дӯш гирифт. ҷангҷӯёни ин созмони тундрав дар изҳороти худ гуфтанд ки дар натиҷаи ин таркиш ҳудуди 200 нафар ҳалок ва захмӣ шуданд. ҷиноят дар минтақаи шимолӣ дар наздикии шоҳроҳ рух дод. мошини бомбгузоришшуда дар дохили нуқтаи суғфурӯшӣ таркид ва камаш то 80 нафарро кушт. аксари онҳо зоироне буданд ки аз зиёратгоҳи имом Ҳусайн ба хона бармегаштанд. бармегардем ба Тоҷикистон. дар ноҳияи Ҳисор як тимсоли китоби президенти кишварро сохтанд ки 1 тонна вазн дорад. тоҷикон дар оинаи тарихи Эмомалии Раҳмон аз чӯб ва оҳан омода шудааст ва дар яке аз маконҳои намоёни шаҳр насб мешавад. бунёди муҷассамаи китоби президент дар ҳолест ки қонун дар бораи пешвои миллат гузоштани муҷассамаи худи ӯро дар замони зиндагиаш номумкин медонад. ҳамкорони мо ба ноҳияи Ҳисор рафтанд ва ин гузоришро оварданд. дар яке аз гӯшаҳои шаҳри Ҳисор муҷассамаи китоби президент Эмомалии Раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих пайдо мешавад. асари соли 2002 чоп шуда таърихи мардуми тоҷикро аз 5000 сол пеш то асри 20 бозгӯ мекунад. муҷассама аз оҳану чӯб сохта шуда зери барфу борон хароб намешавад. чархи зери тимсоли китоб муҷассамаро сайёр мекунад ва дар сурати зарурӣ аз як ҷо ба ҷои дигар интиқол додани он имконпазир мешавад. ҳоло муҷассама дар назди ҳукумати Ҳисор гузошта шудааст ва масъулини маориф аллакай ба хотири ба гуфтаашон тарбияи эҳсоси ватандӯстӣ ва арзи эҳтиром ба заҳматҳои президент шогирдони мактабро назди муҷассама меоранд. бо назардошти ҷойгоҳи маънавии китоби пешвои миллат тоҷикон дар оинаи таърих, маъмурияти шӯъбаи маориф тасмим гирифт ки
تیمسال این کتاب را در حجم نسبتاً بزرگتر به خاطر ترغیب غایه‌های وطن پرستی و تلقین افتخار ملی در یکی از کوچه‌های مرکزی نصب کنند. این کتاب یک تانه بوده، آن 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد. مجسمه را گروهی از آموزگاران مکتب پرزیدنتی با تشبث خود و با جمع‌آوری 12,000 سامانی مبلغ صاحبکاران ساختند. به این کودکان گفتند که آموزش آثار پرزیدنت خیلی مهم است. پیشوای ولایت نه تنها بعضی سیکاری بودنش این کتاب‌های تاریخی را می‌نویسد. قانون‌های تاجیکستان ساختن مجسمه شخص زنده از جمله پرزیدنت را منع می‌کند، ولی مسئولین معارف حصار بنیاد تیمسال کتاب را ارج‌گذاری به پرزیدنت تلقی می‌کنند. مقصد از ساختن این مجسمه و تیمسال کتاب پیشوای ملت ترغیب غایه‌های وطن پرستی در بین نسل نورست و عموما جامعه محسوب می‌یابد. در طول 20 سال با مؤلفی امام علی رحمان 10 ها کتاب نشر شده است. منقدان میگویند در تاجیکستان کش شخصیت پرزیدنت اوج گرفته تا همکنون ایجاد مجسمه های آثار او رسیده است. در شرایطی که در شهر دوشنبه بیشتر مسافران از مناسبت دغل راننده ها شکایت میکنند، راننده یک مسافربر اقدامی را روی دست گرفته است که برای بسیاری ها باور نکردنی است. او هر روز جمعه رایگان و بهره ثواب کار میکند. همکاران ما یک روز با راننده بودند. آدمانی که به این مسافربر وارد میشوند نمیدانند که به یک حادثه غیر مقرری دچار میآیند. از آنها راهگیران نمیگیرند. آقای ما نکستون به طول روز جمعه امروز اقدام یک دعوت آقای خوجا مراد حلیموف با ماشین شخصیش در دوشنبه در خطسیر رقم 8 کار میکند. هر روز جمعه که برای مسلمانان روز مقدس است، به خاطر ثواب مسافران را رایگان به منزل میرساند. روزهای جمعه گفتم یک به گذشتگان زکات ماشین یگان گناه کرده هستم، یگان حق یگان کس خودک باشم، خیلی هیچ نباشه. یگان آدم میفرماد که میگفت که بر پدر به گذشتگان رحمت گوید، همه کفایه. خوجا مراد میگوید هنگام مهاجرت کاری در روسیه همین گونه رفتاری هم مذهبانش را در روزهای مقدس و فارغبالی هموطنانش را دیده ناموسش میآمد. خود به خود سوال دادم چوبا خلق ما هم کار نمیکند، چوب ما هم کار را مثلا قیمت میکنیم، دو روز سه روز مونده ایده فایده میبیاریم برای مثال صدقه کردن، خیر صدقه احسان کردن. ما همش با تماما دیگرگون میکنیم، با فایده خود ما میکنیم، احسان نمیکنیم. محیط خانواده را که خوجا مراد تربیت دیده است نمیتوان مذهبی گفت، اما خودش از جمله آن اعتقادمندان است که میگوید میخواهد ایمانش با عملش مطابق باشد. با خود همیشه قرار دادم که من حتما تاجیکستان روم، صاحب ماشین شوم، اگر من یگان دکان دا کار کنم یا یگان چی کار کنم که مثال فایده بیارم، من احسان میکنم. خوجا مراد از ناحیه وحدت است و بعد از کار به خانه میشتابد. عائله‌اش از 6 نفر عبارتند. دلبر و خوجا مراد 21 سال پیش ازدواج کردند. با گفته همسرش خوجا مراد همیشه اخلاقی نیک داشت. در زندگی مردک خوب، پدر مهربان. خیرخواهی خوجا مراد برای اهل عائله‌اش یک عمل واجب و معمولی است و برایشان عجابت ندارد. ما حیرانیم، هیچ که باور نمی‌کرد اکا بیپول می‌کنه، ایراستی می‌فتیم ها بیپول، هیچ که باور نمی‌کنه. انگیزه این نکوکاریش را پیوندان و همسایه ها به تقواداریش ربط می‌دهند. همسایه ها میگویند خوجا مراد ثروتمند نیست، اما با این وجود کمکش به همه نزدیکان میرسد. اینا ما گفتیم اینجا سنگ میریزیم، ما یگون تین دادگی نیستیم، خودش وری خمی سنگ پنگه. حلیموف برای انجام کاری خیر هر روز جمعه 50 لیتر سالرکه جدا میکند. این مصرف یک روزه ماشینش است و تا $20 آمریکایی را تشکیل میدهد. از ساعت 6 صبح تا 8 بیگاه مسافر میکشد. راهگیران نگرفتن خوجا مراد میزاجان را حیران میکند یا شوخی میپندارند و این زمان کسانی هستند که با ناباوری به او مینگرند. اقدام نیک یا یک روز مسافربری رایگان اعلان کردن این راننده در حالی است که در این اواخر
در دوشنبه بحث و مناقشه‌های راننده‌های مسافربر با مسافران برای راهگیری بسیار زیاد است و قریب هر روز کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از مناسبت دغل راننده‌ها شکایت می‌کنند. برنامه را با گزارش از افغانستان ادامه می‌دهیم. در افغانستان که بزرگترین کشتزارهای کوکنار را دارد و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، کشت و پرورش زعفران را به راه ماندند که می‌تواند برای دهقانان و بودجه دولت این کشور یک منبع نو و قانونی درآمد باشد. مقامات سعی دارند کشتزارهای وسیع کوکنار در کشور به تدریج از بین رود و مردم به کشت زراعت‌های مشغول شوند که قانونی است. گزارشی که داریم از شهر هرات است و کیومرثی عطا تقدیم می‌کند. گروه زنان در اطراف هرات از صبح بر وقت زحمت می‌کشند. تا گرم شدن هوا کارهایشان را باید انجام دهند. دختران گل زعفران می‌چینند که گرانبهاترین چاشنی است. نرخ 1 کیلوی آن در بازار جهان به $2000 می‌رسد. مقامات افغانستان امید دارند که پرورش زعفران، کشت کوکنار یعنی مواد اصلی برای استحصال افیون و هروئین را در این منطقه کاهش خواهد داد. سودای مواد مخدر سالانه $3 میلیارد درآمد دارد. از پرورش زعفران که کشت و کارش قانونی است، احمد گل در یک ماه $160 فایده میگیرد. پیام به دیوانه می نبرد که تو میتونم امی تشویق کنم جوانان رو کش کنم به می کار به می دیوانان به می چیز که امی بلکه این منطقه افغانستان بلکه این سرزمین خوبش. در دشت‌های زعفران اکثرا زنها زحمت میکشند. پیاز که اینا که پیاز بگیرم از به دیاقین توزیع کنه دولت، دیاقین دستی به کار میشه، با خانومم دستی به کار میشه، چون زور همی کار زعفران خانوما پیش میبرم، از گل چیدن تا حتی پیاز پاک کردن تا به حتی گل خود پیاز را که کشت میکنم، زور زنا کمک میکنم به اونا دیگه، خیلی کمک برای خانوما، زور خانوما دستی به کار میشه. هر یک چینکچی در یک روز باید 10 کیلو زعفران جمع آوری کند. برای هر کیلو 40 سنت میگیرد. گروه از کارگران در کارخانه برگ ها را از گردان جدا می کنند. برای استحصال 1 کیلو چاشنی 200,000 گل صرف می شود. استحصال کننده اصلی زعفران در جهان ایران است. در این کشور سالانه 200 تن چاشنی استحصال می شود. حصه افغانستان 4 تن را تشکیل می دهد. بشیر احمد رشید سرور شرکت آریانا به آینده تجارت خود باور دارد. زعفران افغانستان تا جایی که شواهد در دست داریم رسما به فرانسه، از آدرس اروپا اگر صحبت بکنیم، به سویدن، به فرانسه، به آلمان، به ایالات متحده آمریکا، به چین، به ترکیه، به هند، امارات عربی و سایر کشورها صادر شده و به هر کشور خوشبختانه صادر شده در پی از او مقدار بیشتر از اون چیزی که انتظار می‌رفته تقاضا شده. در خود افغانستان نیز زعفران هوادار دارد. میگوید فرهاد مجیدی صاحب یک چایخانه در شهر کابل. اکثر مزاجان او دانشجویان دانشگاه کابل هستند. زعفران ما زعفران داخلی است، از تولید هرات است. همونطور که شما می‌فهمید زعفران هرات یکی از مغروب‌ترین زعفرانی است که در افغانستان در سطح منطقه جایگاه خود داره و ما از زعفران هرات استفاده می‌کنیم. طبق معلومات بانک جهانی در هرات 1000 نفر کوکنار کشت می‌کنند. کوکنار از زراعت‌های اساسی در افغانستان به حساب می‌رود، هرچند کشت آن کم شده است. و یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکاران توجیک در جام جهان اوید با کاراته دو در گرجستان 2 مدال طلا را صاحب شدند. در مسابقه بزرگ امسال در این رشته ورزش بیش از 800 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. مسابقه میان نورسان و بزرگسالان صورت گرفت. دلیر براتوف در سبقت ورزشکاران سینشان از 18 ساله بالا در وزن تا 60 کیلو غالب شد. ورزشکار دیگر توجیک علیشیر قیوموف در بین نورسان 15 ساله در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخوانید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. در آخر هفته برایتان استراحت خوب میخواهیم.